हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखिया ପାଇଁ चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर नुआ वर्षरू दिय दर्शन पर लागू हेब नुआ प्रणाली। जनवरी पहलू लागू हेब श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था। मुख्य प्रशासक पर आज आईन मंत्री एक स्पष्ट कर मंत्री कहते सात पाहाजरू दे भक्त ब्यारिकेड प्रवेश करेंगे। अस्थायी काठ रैंप्रे चढ़ी दर्शन सारापर घंटी और गादर द्वार स्थापन प्रस्थान करेंगे। परवर्ती खबर अयोग्य हिताधिकारी बाजिब सुभद्रा छाट धरा पड़े फेराइबे टंका हेब कार्यानुष्ठान। प्रति गाँव में पहुंच सुभद्रा योजना एथि अंटा भिड़ी राज्य सरकार। अन्यपटे सुभद्रा योजना सहायता पाई महिला मध्य अयोग्य हिताधिकारी खोजा संकेत दे उपमुख्यमंत्री। एसब भितर सरकार निष्पत्ति नहीं नुआ वर्ष 20 लाख महिला को सुभद्रा टंका दिज्व ता सहित जो मैंने अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट कर टंका फेरस्त कर। परवर्ती खबर समुद्र पर शासन करिबो भारत। भारतीय नौसेनार हेबो एआईपी टेक्नोलोजी व्यवहार। शत्रु देश हेबे थरहर। समुद्र पर शासन करने भारत बर्तमान तैयार होउची। भारतीय सबमेराइन हेबो एआईपी टेक्नोलोजी व्यवहार। प्रतिरक्षा क्षेत्र को आहुरी सशक्त करने उन्नति ज्ञान कौशल निमित्त प्रोजेक्ट 75 यही प्रकल्प उद्देश्य यार बुड़ाजाहाज क्षमता को वृद्धि करने लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर चीन धमक को खातिर कलानी अमेरिका ताइवान को देला विपज्जनक अस्त्र। तृतीय विश्वयुद्ध पाददेशर बर्तमान दुनिया। अमेरिका को चीन देइथिया धमक काम देलानी। धमक कर भी ताइवान को अमेरिका देला विपज्जनक हथियार जहाँकि चीन पर बढ़ाई पारे चिंता। ताइवान को अमेरिकार 38 MN-A280 आब्राम टैंक देइछि जहाँकि 23 वर्ष हेब द्वीपर प्रथम अमेरिका टैंक डेलीवरी। रेडियो फ्री एशिया अनुसार यही शिपमेंट आगामी 2 वर्ष 122 टैंकर बड़ ऑर्डर एक अंश अटे। परवर्ती खबर युक्त 2 परीक्षा प्रश्नपत्र पहुँच 21 तारिख सुधा। युक्त 2 परीक्षा जोरदार प्रस्तुति आरंभ हो जाएगी। आसंता 23 तारिख समस्त परीक्षा केन्द्र को प्रश्नपत्र पठाइबा आरंभ हेब। मास शेष अर्थात 31 तारिख सुधा समस्त थियोरी और प्रैक्टिकल प्रश्नपत्र पहुँचीज। जनवरी 2 ରୁ 12 तारिख पर्यंत मध्य हेब युक्त 2 प्रैक्टिकल परीक्षा और एथिपाई 23 तारिख प्रश्नपत्र पठाइबा आरंभ हो। परवर्ती खबर आसंता 23-24 रे वर्षा सह कलबल कर घन कुहुड़ी। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान। राज्य में गत किछि दिन हेब वर्षा जारी रही बेले रविवार ठारू पाग परिवर्तन होईछि। सुखिला पाग रही बेले डिसेम्बर 24-25 रे पुणी वर्षा सह घन कुहुड़ी कर कलबल बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षा संभावना रही बेले 7टी जिले में हालुका और मध्यम धरण वर्षा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर जंगल वृद्धि ओडिशा तृतीय 2 वर्ष में बढ़ला 152 वर्ग किमी। निआं लागिबार देशर द्वितीय स्थान होछि ओडिशा। ओडिशा ପାଇଁ खुशी खबर राज्यर जंगल आयतन बढ़ी 2 वर्ष मध्य 151.89 वर्ग किमी अंचल वृद्धि होईछि। राज्यर जंगल और गछ आच्छादित अंचल परिमाण मिसाइले 558.58 वर्ग किमी वृद्धि पाई। जातीय स्तर जंगल अंचल सह गछ आच्छादित अंचल वृद्धि राज्य तृतीय स्थान में रही। परवर्ती खबर परलोक भुवनेश्वर मध्यर पूर्वतन विधायक आउ नहांती विजु जनता दलर वरिष्ठ नेता विजय महांती। भुवनेश्वर मध्यर पूर्वतन विधायक विजय कुमार महांती को परलोक होईछि। से 2014 मसीह भुवनेश्वर मध्यर निर्वाचन मंडली बीजेडी विधायक भाव निर्वाचित होते 60 वर्ष बयस परलोक होईछि। परवर्ती खबर नाल्को आसला 518 पदवीर नियुक्ति सुजोग। नेशनल आलुमिनियम कंपनी लिमिटेड नवरत्न PSU अनुगुल S&P कम्प्लेक्स एवं दामनजोड़ी M&R कम्प्लेक्स कार्यनिर्वाही पदवी पर एक नियुक्ति घोषणा करिछि नाल्को। देशर अग्रणी सार्वजनिक उद्योग में जोगदेवाई ओडिशार आशायी प्रार्थी एक सुवर्ण सुजोग रही। परवर्ती खबर जनवरी 18 ରୁ आरंभ हो विदेशी पक्षी गणना। जनवरी 18 तारिख आरंभ हो विदेशी पक्षी गणना। प्रथम हीराकुद डैम आरंभ हो पक्षी गणना। चलित वर्ष अक्टोबर मासर विदेशी पक्षी हीराकुद डैम को आसुछंती जो मानक सुरक्षा व्यवस्था करिछि प्रशासन। एने सूचना देछन हीराकुद डैम वन्य प्राणी DFO अंशु प्रज्ञा दास। परवर्ती खबर PLI योजना 9.5 लाख अधिक नियुक्ति सृष्टि सह रप्तानी परिमाण अतिक्रम कला 4 लाख कोटी। भारतर उत्पादन क्षेत्र में यार विश्वस्तरीय उपस्थिति को पुनः प्रतिष्ठा करने उद्देश्य प्रगतिशील चिंताधारा द्वारा परिचालित एक परिवर्तनशील यात्रा आरंभ करिछि। एही विकासर केन्द्रबिंदु होइछि उत्पादन भित्तिक प्रोत्साहन PLI योजना।
ଯାହା ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଦେଶକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାହସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଆଧାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ରୋବୋଟ ସେନା, ୟୁକ୍ରେନକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଥମିବାର ନାଁ ନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଖୋଜିବାର ବାହାର କରିଛି। ଏଣିକି ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ିବ ରୋବୋଟ ସେନା। ୟୁକ୍ରେନ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏହି ରୋବୋଟକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 71,000ଙ୍କୁ ମୋଦି ବାଣ୍ଟିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ରୋଜଗାର ମେଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ 71,000 ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପାଇବେ ନିଯୁକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତଥା ସଂଗଠନର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କ ଚୟନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଏତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମୋଦି। ଆଜି କୁଏତ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୁଏତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ମୁବାରକ ଅଲ୍ କବିର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ କୁଏତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ମୋଦି କୌଣସି ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା 20ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାତିଲି ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘର। ପୁଷ୍ପା ଦି ରୁଲ୍ ସିନେମାର ହିରୋ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜୁବଲି ହିଲ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଉସ୍ମାନିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରେ ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଇସ୍ରୋ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମିଶନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି କସରତ। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ପାଇଁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ରହିଛି। ଦିନିକିଆ ଓ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି 2025 ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜର ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଓ T20 ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଓ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଜୋସ୍ ବଟଲର ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ପାଇବେ 45ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିକା ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ପାଇବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ବାମବାଦୀ ଲେଖିକା ସରୋଜିନୀ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମସ୍ୱାମୀ କଳା ବିଦୁଷୀ ଇଲା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଚେତନାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ବୁଥର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍। ବଦଳିଲା ଏଥର ଏଣିକି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ପୋଲିଂ ବୁଥର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫୁଟେଜ୍ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଏକ ବୈଠକ କରି 100 ଦିନିଆ ବ୍ୟାପକ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ରାହୁଲଙ୍କ ଅନେକ ଥର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ସେ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିକଟରେ ସେ ଜାତି ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଫସିଛନ୍ତି। ବରେଲି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବ ବାଘୁଣୀ ଜିନତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନତ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରି ପୁଣି ଥରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ବାରିପଦା RCF ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଘୁଣୀ ଜିନତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ। ନିଜ ପାଖରେ ଗୃହ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ସରକାର। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ତାହା ସତ ହୋଇଛି। ନିଜ ପାଖରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଆବାସ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବିଭାଗ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ସୌରଶକ୍ତିର ପ୍ରକଳ୍ପ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଷ୍ଟିଧାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏବେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 120 କିଲୋୱାଟର ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସମେତ ସମଗ୍ର ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌରଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ।